इखलास बनवायो इंशाअल्लाह। सूरत अल इखलास। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दे सूरत सूरत अल इखलास। इखलास यवाज़ी कवलो तो वही यवाले नूर टोल प्रेर देता इखलास दरी सूरत नुम सूरत अल इखलास इखोदेशे वे अगर ची पनूर सूरतुनु की आदत दाओ ची प यो सूरत की बेनुम रागले उ दागी सूरत नुम अगर दवले शो ददी सूरत दा नुम सूरत अल इखलास पदी की निश्ते और दा सूरत अल इखलास वर्ता पदी बुनियाद वही ची पदी की खालिस द तौहीद अक़ीदा बयान शवी खालिस द तौहीद अक़ीदा सरा द तौहीद अक़ीदा ची दन वागदार ची अल्लाह यवाज़ी द खपल टूल सिफात सरा खपल ज़ात की चिलेनो दा द टूल दुनिया खालिक दे और द टूल दुनिया ची सुमरा द अल्लाह ना लवरी दा मखलूक बिया दा ची द टूल दुनिया दे हर मखलूक ला अल्लाह रोज़ी वर्की रोज़ी रसान और दरे में बियादा ची ददी दुनिया की दा सुमरा सरगर्मियानी की खलक गटी की बीमारी की देरी दा टूल ददी दा तरबियत और मुरब्बी और रब्बुल आलमीन बिया उन कल्ला बिया दा गई नरुश दा ची दा टूल कौरना अल्लाह की पैदा कौल आगे कड़ी रोज़ी आगे और कड़ी और ददी इंसानान हो ददी हैवानात हो ददी जमादात हो ददी दा पालन हो ददी पर तरतीब कौना दा दागे पे इख्तियार की दन बिया दायरा खबर द बिया हकीम मगले दागे मनल की और चिरागा मनल की नो सर द ताबेदारे ची दे नो आगा त बराटी थे बिया द इबादत काबिल गले ददी पे मुकाबले की कागा बुतान दी कागा बाबागान दी कागा जोरावर खलक दे अगी द अल्लाह ताला दा कम सिफतुन ची दा यो सिफतम न दा यो सिफतम न लरी नो बिया वले सड़े दा अगी त सर राटी थे द ताबेदारे बिया वली दा गई हुक्म और दा गई रस्म और रिवाज मनी दा अल्लाह पे मुकाबले बिया वली दा ग पे ज़बाने द बल चान द खपल मुरादुन द मनखतो दा गई द पारकी और दुआगाने दा गई न गवाल बदी बुनियाद बाने ददी सूरत की चूंकि दगत तौहीद अक़ीदा बयान द नो बदी बुनियाद देता सूरत अल इखलास नंबर लई खौदेशे दे तरतीब की दा 112 नंबर आयत जो सलोर आयतुन अधिपति और रुकू सब तलावत कुरान करीम के और अहादीस के चिकला मंग गुरु न द तौहीद पाक़ीदे बाने द टूल इंसानी जीवन चले नो आगा मदार द तौहीद पाक़ीदे बांधे कि रचा अक़ीदा पाकी और द तौहीद अक़ीदे तुमरा नेक आमाल चकी अल्लाह ताला जो वाला आखिरत के रदे बदले होते होकर तौहीद पाक़ीदे की गंदगी वा मिलावटों पकी शिरक पकी बल सो के अल्लाह सर शरीक करो नो बिया गोरे का हर सुन नेक आमाल सड़े की आगा अल्लाह ताला न मिले लके वो सड़े दे स्कूल की दन नरे और दाखिल ले नो जिदा राजीश पदम की नो बिया बहुम तकी की बिया बादम तकी तो बिया बनाम तकी ओके उसले दे अगर स्कूल तक न रान नो जब दे गेट न बार तक शख्स सर यो दे राजी उ बार लेके की और बिया दागे नरुस्ता बस तम वो साथ एक में चिस्ता सरे और दरे का दल गिराशी दे गेट न दन नहीं रागले और नाराज और तो दड़े मिनट जारी हो की चला का पूरा दे गेट न दन न शदे का सबक न सबक दे तो पर दे गेट की दन न क्लास की ना पर स्कूल की दाखिल की और बिया सबक हुए जान न रादिया को क्या का वइना बस खत्म से पकड़ ला देन सबक ला इस्लाम मा की सकता और बकोर टटोल खला कोई नमाज आप प्लाने से पकड़ लियो प्लाने से पकड़ लियो कुछ कल बल और दे दारा तम न सड़े पारिश यो दी बल स्कूल नो बिया अगतन नशितले बल स्कूल तो वले او چې د هم درې کار دلته راغله خلک ورته وي ته راغلی به وي خو بار په چاته پړګو کې کړی دی پړګو والے چې نو هغه د سکول طالب علم دی سکول طالب علم په کلاس کې نه سکول طالب علم د استاد نه سبق یاد نو ته نه راغلی څنګه ته نو
خلک بیا وروسته لاس وروړي چې یاره کاش چې زه په اول 3 کاله مخکې کلاس ته دننه ننوتی وی. دا سړی به کله اتم ته کېږي چې دی بېرته راشي او د شپږم نه شروع وکړي دلته او دلته داخله وکړي او د هغې نه وروسته بیا اووم ته شي او بیا اتم ته شي او بیا اتم نه پاتې. دغه شانې د الله تعالی تابعدار بندګان مسلمانان به هغه کسان دي چې هغه د توحید د دې عقیدې د دې چوکاټ نه د دې ګیټ نه دننه ورننوځي د الله د توحید عقیدې قایل شي او د هغې نه وروسته چې بیا څه سرګرمي کوي هغه به الله تعالی ته صحیح قبول به وي. د توحید خپله معنا د دې ټکي دا چې یو منل یو ګڼل. نو د دې مطلب دا شو چې الله یو ګڼل په ذات کې هم او په صفاتو کې هم. او څه د الله حقوق دي نو په حقوقو کې هم الله یوازې ګڼي. ٹھیک شو؟ حقوق د الله تعالی چې دي په هغې کې به هم الله یوازې ګڼي. مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت امرأة ان يسجد لزوجه. وایي که چېرته د یو الله نه علاوه بل چا ته سجدې کولو ما خبره کولی نو ما به ویلي وی ښځو ته چې خپلو خاوندانو ته سجدې کوئ ځکه د خاوند په وجه ستا عزت محفوظ دی. چې د خاوند په وجه ستا عزت محفوظ دی تا ته یو مضبوطه قلا میلاو ده او د دې خاوند قدر ته نشي ورسولی ته ورته سجده وکړه. خو چونکې د الله نه علاوه بل چا ته سجده جایز نه ده نو زه ښځې خو بوتان خو لا پرېږدوه ښځو ته مې نه دي ویلي چې تاسو د خاوندانو سجدې کوئ. بوتان ته د سجدې اجازت په اسلام کې څنګه میلاو شي؟ نو په دې صورت کې بنیادي طور د توحید عقیده ده او دا موضوع ده مضمون پکې دا بیان دی. او بیا خلک موږ تاسو ته الله تعالی چې اولنی حکم کړی او اقرأ باسم ربک د خپل رب نوم ووایه. نو د دې رب نوم خو الله دی چې موږ ټول خلک کافران الله مني مشرکان هم مني عیسایان هم مني. خو د کافرانو مطلب دا یي چې هغوی وایي الله هم دی خو الله په یوازې ته نه دا دنیا نشي چلولی. نو بوتان دي پلانی بوت دی پلانی بوت دی یا پلانی بابا دی پلانی ملایک ته دا کار راولی دی پلانی بابا ته دا کار راولی دی نو په هغې انداز باندې چل کوي. نو چې موږ او تاسو کله د اسلام عقیده یادوو نو د توحید معنا دا شوه چې الله په دغې ټولو ذات صفات کې یو دی هېڅوک واحد دی لا شریک دی څوک ورسره شریک نشته. نو چې نشته نو د په دې بنیاد باندې مشرکانو به کله داسې وی چا به وی دا ملایک د الله لونه دي ملایک د الله سره جوړ دي. عیسایانو به وی عیسی علیه السلام د الله زوی دی. نو چې نعوذ بالله دا زوی شو نو بیا به نعوذ بالله قسم وکړي دا ته څه وی دا څه او ته ګوري. دغه شان یهودیانو کې هم یوه فرقه وه هغوی به وی عزیر علیه السلام د الله زوی نو ولې چې دا زوی شو نو بیا خو به نعوذ بالله د عزیر علیه السلام مور به وي نو هغه به د الله تعالی په رشته کې دغه شانې مشرکانو کې به څه خلک داسې وو چې هغوی به وی زمونږ د پلانی بت چې دی لات منات عزا هبل د ده شجره نسب دا دی چې دا خو اصل بت دی خو دا پټو دی او دا چې د چا پټو دی نو د هغه لات نومو او هغه د پلاني بابا او هغه د پلاني بابا او هغه د پلاني بابا او داسې پسې یو شجره به ورله جوړه کړه. ما ډېره بزرګه هستي وه نو دا مونږ د هغه په نوم نه دا ځان له دا بت ځان له شی نه دا مونږ د هغې بت په نوم د هغې پیغمبر په نوم باندې دا بت جوړ کړی. نو بیا به یې خپلو خدایانو له به نسب ثابته و چې دا پلاني نسب سره تعلق ساتي. نو ګوره عیسی علیه السلام به د الله تعالی زوی عزیر علیه السلام به د الله تعالی زوی ثابته و. دغه شان ملایک به د الله لونه ثابتولې. دغه شانې د اولیا چې دي د هغې په نوم باندې به بوتان جوړول بیا به ورته سجدې کولې. نو دا خبرې به د مشرکانو په ذهن کې د عیسایانو په ذهن کې د یهودیانو په ذهن کې وې. نو بعضې خلکو به دا د پیغمبر علیه السلام نه هم تپوس کوه شان نزول ویل پیغمبر علیه السلام نه تپوس به داسې کوه چې ای محمد صلی الله علیه وسلم چې ته وایې زما الله یو دی نو دا د چا زوی دی دا د کوم قوم سره تعلق ساتي دا د کوم خاندان سره تعلق ساتي د کوم ځای دی. نو الله تعالی خپل تعارف وکړو چې د الله تعارف دا دی ای پیغمبره دې خلکو ته ووایه چې الله یو دی هو الاول هو الاخر. الله په اول کې و هېڅوک نه والآخر الله آخر کې به دا ټول خلک په فنا کېږي کل من علیها فان د دنیا دا ټول خلک په فنا کېږي. ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام هو الظاهر هو الباطن دا الله ښکارم دی چې دې کائناتو ته ګورې د دې جوړونکی الله دی او پټ هم دی دنګ په سترګو موږ ته نه ښکاري په سترګو نه وي. هو الاول هو الاخر هو الظاهر هو الباطن. نو الله چې دی نو هغه سره واحد چې واحد دی نو لا شریک دی. او بیا چې موږ انسانانو ته ګورو دا ټول انسانان محتاج دي. ګوره تاسو محتاج یې جامې د لابۍ دا دار
دغه شان محتاج یې سبق درته استادان دي دغه شان محتاج یې پولیسو ته بغیر پولیسو نه خپل امن نشي راوستلی خو د دې په مقابله کې الله د ذات دی چې هیڅ چاته ضرورت نشته څنګه ضرورت نشته یعنی د الله تعالی په اختیاراتو کې د چا زور یا د چا کمزوري څه کمې زیاتې نشي راوستلی چې نشي راوستلی نو الله محتاج الیه دی او دا ټول مخلوق چاته محتاج دی الله ته چې لږ باران ختم شي باران کم شي د موږ رزق بیا نه چې لږ باران نه ودرېږي زموږ د څکو اوبه بیا نه ٹھیک شوه نو دا څوک کوي د الله کې محتاج الیه الله دې موږ ټول څه یو محتاج یو اوس دا چې خلک بچي څه غواړي په تاسو کې ستاسو پلار مور وایي چې موږ خدای ته موږ د عمل راځي او لونو سوال ډېر کم خلک کوي د لونو او الله تعالی لونه ډېرو لور کوي زامن چې کم لور کوي نو دا زامن ولې خلک غواړي دا ځکه چې سړی بوډا شي نو دا لونه د دې کور نه واده شي بل کور ته لاړ شي نو دا سړی د په کور کې بیا څه یوازې شي او چې دوی نو د بل کور نه جنۍ راواده شي دې کور ته راشي چې دې کور ته راشي نو د دې پلار دا کور آباد پاتې شي آباد پاتې شي نو دا بچې پلار بیا بوډۍ مور بوډۍ نو دا دوی لګیای د دې پلار په ځای باندې دا کور ساتي ٹھیک شو نو خلک ځکه بچي زامن غواړي ورنه که دا نه وی که نه دا محتاجي نه راتلی د زامنو دپاره چې پلاران کوم ځان وجني که نه د پلاران به بیا ځان وجلی راشي تندر یې مه لګوه خو دغه محتاجي یې راشي دغه شانې د بعضې سړي ځمکه وي نور خلک یې تېر نشي نو چې زامن یې وي بیا یې تېر نشي دغه شانې بعض خلک چې یوازې بیا خلک وایي لکه میراث شو زامن یې نشته میراث شو دا دغه دی دا بد نوم پسې وایي لکه ته پرون راغلی نو زامن خو خلک دې دپاره غواړي اوس الله دې ته ضرورت نشته الله نه ختمېږي چې بچي ضرورت ورته پیدا شي الله کمزوری نه دی چې څوک بچي بیا ګنې ډله وکړي الله ژوندی دی ټول عمر هغه نه مري چې ګنې په اخر عمر کې به بچي د هغه په کار شي نو لهذا بچو ته خوړلو ضرورت نشته دغه شانې سهار مې یو ویډیو کته یو هلک دی هغه چاته چا ساتلی دی اوس هغه سړي ورته ویلي ته زما زوینې ته خو ما یتیمخانې نه راوړی نو زه اوس خپل ځان ته لاړ شم نو هغه هلک غټ هلک دی ستاسو د عمر دی هغه ویډیو پیغام ورکړی چې یاره زه دغه شان په فلاني ځای کې اوسېدم د فلاني سړي سره خو د هغه بچي اوس راغټ شو چې له کور راوایستړم زه ځان محتاج نه ګڼم مزدوري کوم ځان له خپلې پیسې ګټم خو زړه مې غواړي چې ماما مې وی تره مې وی رور مې وی پلار مې وی مور مې وی خاندان مې وی کلی مې وی نو نه ماته پلار معلوم دی نه رور معلوم دی نه مور معلوم ده نه ماما او نه تره معلوم دی نو ما څوک پېژني که نه نو زما د خپلې ماماګانو یا خپلو ترونو ته ورسوي چې زه په خپل خاندان کې پاتې شم نو ګوره الله تعالی ته د دې څیزونو ضرورت نشته الله ټول عمر د مخکې نه و او ټول عمر به په آخر کې نو لهذا د هغه د شاته نسب او د مخکې نسب ضرورت پاتې نشو نو لم یلد دی ولم یولد دی دې بچي شته نه د چا بچی دی اوس ته پیدا څنګه کېدی شي لمونږ په علاقه کې خدای څوک نشته نو الله تعالی وایي لم یکن له کفوا احد د الله په شان څوک نشته چې دې تا ته ووایم چې د هغه په شان د هغه مثال نشته لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثیل له نه د هغه په شان څوک شته نه د هغه په مقابله کې څوک شته نه د هغه مثال شته نه مثیل شته وایي په خبره باندې لیس کمثله شیء د الله په شان څه شی نشته یعنی لیس مثله شیء د الله په شان څه شته دی په دې وجه دې صورت چې کله دون زیات اهمیت دی چې الله تعارف دی پکې نو رسول الله علیه السلام فرمایلیو چې کوم سړی دا یو ځل ووایي لکه لس سپارې تلاوت او چې دوه ځله ووایي لکه شل سپارې تلاوت او چې درې ځله ووایي لکه ټول قرآن مجید چې بغیر د سورت اخلاص نه تلاوت کوي ٹھیک شو نو مسلمانان اوس د پیغمبر علیه السلام دا سنت راژوندي کوي چې چل کوي د هر سحر مانځه نه وروسته درې ځل قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سورت خامخا وایي ځکه چې هغه وروستني دواړه دعا ده او دا د الله توحید دی نو دعا ده چې الله پرې توحید مې ثابت پاتې او د ماښام چې وده کېږي د هغې نه مخکې بیا م وایي درې ځله یې کم از کم وایي نو په کار دی چې تاسو یې م وایه به انشاءالله که نه هر سحر او هر ماښام درې ځل قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا درې وړه سورتونه دې تلاوت وکړي یو صحابي د پیغمبر علیه السلام په دور کې هغه چې به مونځ کوو په هر صورت کې به دا صورت په هر مونځ کې په هر رکعت کې به دا صورت وایي او بل صورت به م وایو نو خپلو مقتدیانو ته وایي مولي صاحب داسې کار کوه یا پکې صورت اخلاص وایه یا چې بل وایي بس دا پکې مه وایه هغه ورته ویل دی خو دغه شانې ویم نو بیا به م پیغمبر ته شکایت وکړو ویل وکړئ ورته
که امامتي را باندې کوئ خو دغه شانې ویم او که نه پیغمبر علیه السلام وغوښتو راوغوښتو ویل ته ولې داسې چل کوې یو صورت د قرآن وایه که نه نو هغه ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زما د صورت اخلاص ډېر زیات خوښ دی نو چې ډېر زیات مې خوښ دی نو دویم چې په هر صورت کې مې ویل پیغمبر علیه السلام ته یې داسې دی ویلا و حبک ایاها ادخلک الجنه د دې صورت دا محبت بتا جنت ته بوځي ګوره په دې صورت باندې په ډېر تلاوت باندې جنت ته تللي ویله نو ګوره په کار دی چې موږ تاسو روزګار ناست یو نو چې د صورت اخلاص تلاوت کو سړی شي د جنت ته رسي ادخلک الجنه جنت ته به دې نباسي دا خو د دې هغه فضیلت او د دې هغه نور شان نزول راځي چې اوس الفاظ یاد اعوذ زپنا غواړم بالله د الله سره من الشیطان د شیطان الرجیم رټلی شوي شیطان بسم الله شروع کوم په نوم د الله الرحمن چې ډېر زیات مهربانه دی الرحیم او همیشه مهربانه دی قل اے پیغمبر ووایه هو هغه الله الله دی تاسو چې تپوس کوئ که نه هغه څوک دی الله دی او دا الله ورته ځکه ووایو چې مسلمانان هم الله ورته وایي او مشرکانو به ویل الله شته خالق کائنات الله دی خو دا کارونه ورسره پلانې بوت د هغې هغه اولیاء ورسره دي ٹھیک شوه نو الله ټول ومنو لکه په صورت اتلسمه سپاره چې کله لولې هلته به آیتونه راشي لئن سألتهم من خلق السماوات والارض که د دې کافرونو هم تپوس وکړي چې د اسمان او ځمکه چا پیدا کړي نو لیقولن الله دوی به هم درته وایي چې د الله پیدا کړي بیا چې تپوس وکړي من یرزقکم من السما د اسمان نه د باران نه څوک راوړي دا رزق څوک کوي بیا به درته وایي لیقولن الله نو الله تعالی فانا توفقون بیا کوم طرف ته تاسو اوړئ نو په دې بنیاد باندې قل ته ووایه هو هغه چې هغه تاسو چې تپوس کوئ چې تاسو ستا الله ستا معبود څوک دی نو ته ورته ووایه هغه الله الله دی او دا الله احد یو دی احد یو یو ته وایي ون دا ون نه دی ایک هغې په ایک پسې وروسته صحیح دوی پسې که نه نو د هغې لپاره واحد څه راځي د واحد معنی ده چې په دې پسې دو نشته بلکل بې مثال تنها یکتا وته یکتا نو هو هغه الله الله دی احد یکتا دی الله الله الصمد صمد وی هغې څیز ته هغې کاڼي ته چې هغه داسې بوټ وي چې داسې مخ پکې نه کېږي مضبوطې کلکې د سیند دا کاڼی چې دا داسې بوټ باندې د مخ پکې نه نو مطلب دا په دیوال کې نشي سیده کولی یعنی دا الله تعالی صمد دی صمد لوړ ځای ته وایي مصمد هغه ځای چې لوړي نو په دې بنیاد باندې صمد وایي محتاج الیه دا من یصمد الیه الناس چې خلک هغه ته محتاج نو الله الله تعالی الصمد هغه محتاج الیه دی ټول خلک هغه ته محتاج او لم یلد د دې الله بچی نشته ولد یلدو الله بچی نه دی پیدا کړی خپل لم یلد پښتو کې موږ وایي بچی نه دي زیږولی ولم یولد او نه د چا نه پیدا شوی دی ولم یولد یلد د پهلې ماضي د پهلې مضارع معلوم صیغه ده پیسیو اکټیو جمله ده او یولد بیا پیسیو ده لم یولد هغه پیدا کړی شوی هم نه دی یعنې پلار یې نشته چې د هغې ته موږ نسبت ولم یکن نشته له د هغه کوپون همسر برابر احد اسو قل اے پیغمبر هو الله هغه الله دی احد یکتا دی الله الصمد الله بنیاز دی لم یلد بچی نشته ولم یولد د چا بچی هم نه دی ولم یکن نشته له د هغه کوپون برابر احد اسو کوم اوس د دې آیت نه موږ له یو څو خبرې معلومې شوې دي صورت یوه پکې ده چې موږ له ګوره عبادت صرف او صرف د چا پکار دی د یو الله پکار دی د الله نه علاوه د بل چا عبادت نه دی پکار ځکه چې زور او قوت او طاقت او قدرت ټول د هغې الله دی دویمه دا چې د الله ته زمونږ د عبادت ضرورت نه دی چې موږ یې پیدا کړو چې الله زما عبادت وکړي دنیا ورانېږي نه زمونږ په عبادت فایده موږ ته میلاویږي چې الله به رانه کوم ځای راکړي جنت به راکړي نو زمونږ د عبادت فایده موږ ته د الله ته نه ده دوه خبرې درېیمه خبره دې دا میلاو شوه چې دا ټول مخلوق چې دی دا ټول محتاج دي دا ټول مخلوق څه دي محتاج دي او چا ته محتاج دي الله ته محتاج دی خو الله د چا محتاج نه دی څلورمه خبره دې دا معلوم شوه چې د اولاد ضرورت انسانانو ته وي الله ته نه وي چې الله ته نه وي نو د دې وجه نه چې الله ته اساسي ضرورت نشته نو دی ولې ثابتو ٹھیک شو لکه اوس موږ ستاسو په دې سکول کې یو فرض نو اوس موږ ته دغه ضرورت نشته دی چې یاره موږ دا ووایو چې یاره چې موږ له دغه پکار دی د سرخې مشین پکار دی
سرخی ماشین هغه چاله په کار دی چې هغه سرخه یادوي موږ سرخه نه یادو موږ لیکل لوستل ریډینګ اینډ رایټینګ دا یادو انډرسټینډ کول دا یادو نو موږ سرخی هغه سرخی ولا ضرورت دی نو لهدا د اولاد ضرورت الله ته نشته انسانانو ته دی نو چې الله ته نشته ضرورت نو موږ یې ولې ثابتو پنځم نمبر دا چې په دنیا کې چې څه شي نه دي دا په هیڅ حیثیت کې د الله سره برابرېدی نشي نو چې برابرېدی نشي نو د الله صفتونه ولې ورکو د الله چې کوم اختیارات دي هغه ولې ورکو د الله چې کوم حقوق دي هغه ولې ورکو پیدا کول اختیار دی چاره د الله دی او موږ وایو پیر بابا هم دا کار کولی شي یا پلانې بوت هم دا کولی شي دا سجده کول حق د چاره د الله دی چې هغه ته موږ سجده وکړو موږ د الله په دې بل ته سجده کوو نو د الله حق الله ته ولې ورکو د الله نه بل چاله ولې ورکو نو ګوره الله واحد دی لا شریک دی په ذات کې هم په صفاتو کې هم په اختیاراتو کې هم او په حقوقو کې هم یاد شو خبر واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب